యొక్క లేఖనాలు కొన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. Let us remember the word of God for a minute. 2 తిమోతి 2 Timothy 2వ అధ్యాయము chapter 2. 20 నుంచి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. If we read from verse 20. 2 తిమోతి 2 Timothy chapter 2 verse 20 onwards. Yeah. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore if anyone చదువు. cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, Come. prepared for every good work. Come Nana. Your good name? Cyril elder na? Come Nana. Michael, Michael. you want to help us with this illustration? Yeah. జస్ట్ మీ ముందు ఇప్పుడు చదివిన వాక్య ప్రకారం ఒక ఇలిస్ట్రేషన్ మీ ముందు ఉంచాలని ఆశిస్తున్నాను. I would like to have an illustration based on the word that we have read right now. Tell him. నీకు ఏది ఇష్టపడతావు మంచి బెస్ట్ ఏదో చూసుకెళ్ళాలి. Select a water bottle that you like and would like to drink from. మైకిల్ ఎందుకు దీన్ని ఎన్నుకున్నావు? Why did you pick that water bottle? The other one is like crumbled up. The other one is crumbled up. Ante dirty ga. బాగలేదు. Yes, it's not because good. it's not looking good, right? It is good. అంతేనా? సో ఈ రెండు మైకిల్ ఓకే గుడ్ గాడ్ బ్లెస్. Thank you, Michael. ఈ రెండు బాటిల్లో మైకిల్ దీన్ని ఎన్నుకున్నాడు, దీన్ని ఎన్నుకోలేదు. In these two water bottles, Michael chose this one and he didn't choose the other one, which is this one. ఇది ఎందుకంటే ఇది డర్టీగా ఉంది, లోనంతా మరక ఏదేదో నలకలు ఉన్నాయి, డర్టీగా ఉంది. Because it is dirty and it has a lot of impurities. ఇది మొత్తం నలిసివేయబడింది, మంచిగా లేదు, ప్యూర్ గా లేదు కాబట్టి మంచిదని ఎన్నుకున్నాడు. It is crumbled up and it's impure, so he has chosen this one. మైకిల్ మంచి తెలియకలవాడు. Michael is really clever. మైకిల్ చాలా మంచివాడు. He's a good guy. చూడు మంచి బాటిల్ ఎన్నుకున్నాడు. He has chosen the best bottle. మైకిలే మంచి బాటిల్ ఎన్నుకొని వాడుకుంటే దేవుడు సర్వశక్తిగల దేవుడు కూడా మంచి వ్యక్తులను పరిశుద్ధులను తన పరిచయంలో వాడుకుంటాడు. As Michael has chosen a good water bottle to drink from, even God uses pure vessels for his ministry. దేవుడు తన పరిచయంలో పరిశుద్ధమైనటువంటి పాత్రను వాడుకుంటాడు. God for his ministry uses pure and holy vessels. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే 2 తిమోతి If we observe in 2 Timothy 20 నుంచి మనం గమనించినట్లయితే chapter 2 verses 20, అక్కడ గొప్ప ఇంటిలో వెండి పాత్రలు బంగారు పాత్రలు కాక కర్రవి మట్టి ఉంటాయి అంటున్నాడు. in a large house there are articles not only of gold and silver but also of wood and clay. గొప్ప ఇల్లు మందిరానికి సాదృశ్యం. A large house represents church. ఇక్కడ వెండి బంగారు కర్ర మట్టి పాత్రలు విశ్వాసులకు సాదృశ్యం. The gold, silver, wood and clay represent the church members in the house. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే 21వ వచనంలో ఎవడైనను వీటిలో చేరక తన్ను తాను పవిత్రపరచుకుని ఎడల వాడు పరిశుద్ధపరచబడి యజమానుడు వాడుకొనుటకు అర్హమైన పాత్రగా ఉంటాడు. Those who cleanse themselves from the latter will be instruments for special purposes, made holy, useful to the master. ఈనాడు చాలా మంది ఆశీర్వాదాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. Today a lot of the people are looking for blessings. ఈనాడు చాలా మంది అద్భుతాల కొరకు ఎదురు చూస్తున్నారు. A lot of the people are looking for miracles. పరిశుద్ధ దేవుడు నిన్ను పిలిచిన పరిశుద్ధ దేవుణ్ణి మర్చిపోతున్నారు. They're forgetting the holy God who has called them. పవిత్రంగా జీవించడం మర్చిపోతున్నారు. They're forgetting to live a holy life. ఎవరైతే పరిశుద్ధంగా జీవిస్తారో వారిని తన పరిచయంలో వాడుకుంటాడు. God uses people that are holy in his ministry. ఈ రాత్రికాల సమయంలో tonight మనము పరిశుద్ధంగా జీవించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. God is wanting us to live holy lives. పరిశుద్ధంగా జీవించిన వారిని దేవుడు వాడుకుంటాడు. God is going to use people that are holy. పరిశుద్ధంగా జీవించిన వారిని దేవుడు గణపరుస్తాడు. God will honor the people that live holy lives. పరిశుద్ధంగా జీవించిన వారికి దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు. God is going to be with the people that are holy. నేను సమయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి అతి త్వరలో ముగించాలి కాబట్టి సాక్ష్యం చాలా చెప్పాను, వాక్యం క్లుప్తంగా నేను ముగిస్తాను. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఒక 3 పాయింట్లను మీ ముందు ఉంచుతున్నాను. I would like to set 3 points before you. పరిశుద్ధంగా జీవించిన వారిని దేవుడు వాడుకుంటాడు. The first point is God will use people that are pure and holy. పరిశుద్ధంగా జీవించు వారిని దేవుడు గణపరుస్తాడు. God will honor people that live holy lives. పరిశుద్ధంగా జీవించిన వారికి దేవుడు తోడుగా ఉంటాడు. God will be with people that live holy lives. సరే, సమయాన్ని బట్టి నేను క్లుప్తంగా ముగిస్తున్నాను. ఇక్కడ చివరి మాట చూసినట్లయితే 22వ మాట, నీవు యవనేచ్ఛల నుంచి పారిపోము, పవిత్ర హృదయులై ప్రభువుకు ప్రార్థన చేయు వారితో కూడా నీతిని విశ్వాసమును ప్రేమను
సమాధానం వెంటాడము. Verse 22 says, flee the evil desires of the youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those. యవ్వనేచ్ఛల నుంచి పారిపోము. Flee the desires of the youth. యవ్వనేచ్ఛల నుంచి పారిపోము. Flee the evil desires of the youth. ఎస్, ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే జోసెఫ్ జీవితాన్ని గమనించినట్లయితే తనకు వచ్చినటువంటి శోధన నుంచి జోసెఫ్ పారిపోయాడు. If you look at the life of Joseph, he fled from the temptation. He fled from the temptation. జోసెఫ్ అనేక రకాల శోధనలు ఎదుర్కొంటున్నాడు. He has gone through a lot of temptation in his life. శోధన అప్పుడప్పుడు వచ్చేది కాదు. Temptation is not something that comes once in a while. జోసెఫ్కు ప్రతిరోజు వస్తుంది. Temptation Joseph encounter was everyday thing. పోతీఫరు భార్య జోసెఫ్ను ప్రతిరోజు శోధిస్తుంది. The Potiphar's wife was tempting Joseph every single day. ఈనాడు ఎంతో మంది రకరకాల శోధన అనే వలలో పడిపోయి కొట్టుకుంటున్నారు. Today a lot of people are in the nets of temptations. ఈనాడు ఎంతో మంది పెద్దలు చిన్నలు అనేకులు ఆ శోధన అనే పాపపు ఊబిలో కొట్టుకొని పోతున్నారు. Tonight a lot of older and younger people are in the nets of temptation. జీవితాన్ని గమనించినట్లయితే If we observe the life of Joseph, శోధన ప్రతిరోజు ఎదుర్కొంటున్నాడు. he was encountering temptation every single day. శోధన ప్రతిరోజు ఎదుర్కొంటున్నాడు. He was encountering temptation every కానీ day. జోసెఫ్ శోధన కలిగించే స్థలము నుంచి పారిపోతున్నాడు. ఒకటి, But Joseph started running away from the place of చూడండి, temptation. మొదటిగా జోసెఫ్ అంతగా శోధిస్తున్న పోతీఫర్ భార్య మాట వినలేదు. He did not listen to the wife of Potiphar's wife, words of Potiphar's wife. పోతీఫర్ భార్య మాటలకు ఆయన చెవి ఇవ్వలేదు. He didn't give ears to her words. పోతీఫర్ భార్య ఉన్న స్థలములో ఆయన లేడు. He was not in the place where Potiphar's wife was there. జోసెఫ్ పాపము చేయలేదు. Joseph did not sin. ఈనాడు చాలా మంది అనేక గంటలు స్త్రీలు పురుషులతో మాట్లాడుకునే శోధనలో పడిపోయి పాపం చేసి బాధపడుతున్నారు. Today a lot of young men and women are talking to one another and are falling in this ఒక temptation. చక్కని అద్భుతమైన ఎగ్జాంపుల్ జోసెఫ్ జీవితం. A good example for us to learn from is the life of Joseph. ఈనాడు మనం కూడా దీని ద్వారా నేర్చుకునేది ఏంటంటే ఈ అమెరికా పట్టణంలో రకరకాల భయంకరమైనటువంటి శోధనలు కలిగించే స్థలంలో మనం ఉన్నాం. Today we are in the nation of America that offers freedom and a lot of temptation. నీవు పవిత్రపరచబడి దేవుడు వాడుకొని గణపరచబడే పాత్రగా ఉండాలంటే శోధన కలిగించే స్థలము నుంచి నువ్వు పారిపోవాలి. If you want to live lives that honor God, you should flee from temptation. శోధన కలిగించే ప్రజల యొద్ద నుంచి పారిపోవాలి. You should flee from people that cause temptation. శోధన కలిగించే మాటలు వినకుండా దూరం పోవాలి. You should flee from places that శోధన would make you కలిగించే hear the words of temptation. శోధన కలిగించే మొబైల్ ని గంటల తరబడి చూచుట ఆపుడు మానేయాలి. You should start turning off the mobile that would శోధన cause you కలిగించే temptation. దేని నుంచైనా దూరం జోసెఫ్లో పారిపోయినట్లయితే జోసెఫ్ అంటాడు, ఇంత గొప్ప పాపం దుష్కార్యం నేను ఎలా దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేయనంటాడు. Joseph says, how can I do such a big iniquity in the eyes of the Lord? జోసెఫ్ చాలా పవిత్రంగా జీవించాడు. Joseph led a pure and a holy life. అందుకనే దేవుడు జోసెఫ్ను బహు బలంగా వాడుకున్నాడు. That is why God has honored him. తర్వాత మనం గమనించినట్లయితే ఈవెన్ దానియేలు కూడా తన జీవితాన్ని ఎంతో పవిత్రంగా కాపాడుకున్నాడు. చూడండి ఒక్క నిమిషం నాన్న. దానియేలును ఆయనను మార్చాలని ఎంతగానో బబులోను ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేసింది. Daniel, the nation of Babylon tried to change Daniel several times. దానియేలు మారలేదు. దానియేలు బబులోను దేశాన్ని మార్చే విధంగా దేవుడు సహాయం చేశాడు. Daniel didn't change, but Daniel changed the nation of Babylon. రాత్రికాల సమయంలో Tonight, జోసెఫ్ తన జీవితాన్ని చక్కగా కాపాడుకున్నాడు. Joseph protected his life. దైవిక భయాన్ని కలిగి జీవించాడు కాబట్టి పాపం చేయలేదు. He feared the Lord, so he did not sin. ఒక బైబిల్ హిస్టోరియన్ ఒక మాట అన్నాడు, జోసెఫ్ he kept his record clean అని అన్నాడు. He's a biblical historian says Joseph kept his record clean. Joseph kept his life clean. Joseph kept his record ఈ clean. రాత్రికాల సమయంలో మనం కూడా దేవుని పరిచర్యలో సేవలో సాక్షిగా స్వార్థికునిగా పరిచర్యలో కూడా మనం వాడబడాలంటే పవిత్ర జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Tonight, as Christians, as we are called to be sons and women of God, He is calling us to live holy lives. ఎంతో మంది ప్రసంగం చేయాలని ఇష్టపడతా ఉంటారు. Many people love and like to ఎంతో మంది preach. పాటలు పాడాలని ఇష్టపడతారు. Many people like to sing songs. ఎంతో మంది సాక్ష్యాలు చెప్పాలని ఇష్టపడతా ఉంటారు. Many people like to give testimonies. ఎంతో మంది దేవుని కొరకు అది ఇది చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉంటారు. Many people like to be on stage doing this and that for God. ముఖ్యమైనటువంటి పరిశుద్ధతను కోల్పోతున్నారు. But they lose the most
most important thing, that is to live holy lives. పరిశుద్ధతను కోల్పోతున్నారు. They're losing to live the holy life. ఈనాడు ఎంతో మంది యవనస్తులు పరిశుద్ధతను కోల్పోతున్నారు. Many youth are losing that. ఈనాడు ఎన్నో కుటుంబాలు భర్త భార్యలకు ఎరగకుండా పాపాలు చేస్తున్నారు. Many husbands and wives are not living holy ఈనాడు lives. అనేక కుటుంబాలు బ్రేక్ అయిపోతున్న కారణం పరిశుద్ధత లేకపోవటం. A lot of the families are being divorced because there's no holiness. మన దేవుడు పరిశుద్ధుడు. Our God is holy. ఆయన వాక్యం పరిశుద్ధమైంది. His word is holy. ఆయన ఆత్మ పరిశుద్ధమైంది. His spirit is ఈ holy. రాత్రికాల సమయములో Tonight, దేవుడు కోరుతున్నాడు God is wanting మనం us పరిశుద్ధంగా జీవించాలని. to live holy lives, పరిశుద్ధపరచబడాలంటే to be holy. మన ప్రయత్నాలు సరిపోవు. Our strength is not enough to live holy lives. దేవుని వాక్యం నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది. The word of God purifies క్రీస్తు you. రక్తం నిన్ను The పరిశుద్ధపరుస్తుంది. blood of Jesus purifies you. పరిశుద్ధాత్మ నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తాడు. Holy Spirit purifies ఒక్కసారి you. అందరూ కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకోండి. Can you all pray in your ఏ స్థితి spirit? గుండా వెళ్ళిపోతున్నావో, I don't know what situation you're ఒకవేళ going పరిస్థితులను through. బట్టి రాజీ పడుతున్నావా, Are you compromising based on temptation లో situations? పడిపోతున్నావా, Are you falling in పాపములో temptations? పడిపోతున్నావా, Are you falling ఈ in sin? రాత్రికాల సమయములో Tonight, దేవుడు నిన్ను వాడుకోనాలంటే, if God wants to use you, దేవుడు నిన్ను గణపరచాలంటే, if God wants to honor దేవుడు you, నీకు తోడుగా ఉండాలంటే, if God wants to be ఆయన with you, రక్తములో కడగబడాలి. you have to be washed by the క్రీస్తు రక్తం blood. శక్తి గలది. The blood of Jesus is క్రీస్తు powerful. రక్తం బలమైనది. The blood of Jesus is క్రీస్తు great. రక్తం దురాత్మ శక్తి నుంచి వెళ్ళగొట్టేది. The blood of Jesus will క్రీస్తు deliver you రక్తములో from the కడగబడు. evil. Be washed by the blood of దేవుని Jesus. యొక్క రక్తములో నీ మనసాక్షిని శుద్ధి చేసుకో. Only the blood of Jesus can purify your heart. ప్రభు రక్తం నిన్ను పరిశుద్ధపరుస్తుంది. The blood of Jesus will ప్రభు purify వాక్యం నిన్ను you. పరిశుద్ధపరుస్తుంది. The word of God will purify ప్రభు you. ఆత్మ నిన్ను The Spirit పరిశుద్ధపరుస్తాడు. of God will purify you. ఓ ప్రార్థన చేసుకుందాం. Can we pray? చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. Can we pray? పరిశుద్ధుడా ప్రేమగల తండ్రి, Gracious and Heavenly ఈ Father, రాత్రికాల సమయంలో tonight, చక్కని నీ మాటలు సాక్ష్యాన్ని బట్టి వాక్యాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. thank you for the testimony and the word. ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి. Speak to each and every అతి single one of us. ప్రాముఖ్యమైన పరిశుద్ధ జీవితం జీవించి నిన్ను గణపరచే కృప దయచేయమని, Give us the grace ప్రతి to ఆటంకం live దూరం చేయమని, holy lives. ప్రతి ఒక్కరిని దీవించమని, Bless each and every ప్రతి single ఒక్కరిని one బట్టి of us. స్వస్థపరిచి బాగు చేయమని, Lord, touch నీ each కొరకు and బలమైన every. సాక్షులుగా వాడుకొని మహిమ తెచ్చుకోమని యేసు నామమున ప్రార్థించండి వేడుకొని పొందుకున్నాం తండ్రి. Bless each and every single one of us in Jesus' name. I ask and I pray. హల్లెలూయా. ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని బట్టి మరొకసారి దైవజనులు అఖిలాస్ పాస్టర్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. మీ అందరికి ఓపికతో విన్నందుకు మీ అందరికి కూడా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. Thank you for listening so దేవుడు patiently. మిమ్మల్ని దీవించును గాక. May God bless this ప్రభు church. ఆత్మ మీతో ఉండును గాక. May the Spirit of God be with you. Please keep us in your prayers in Jesus' name. థాంక్యూ.